ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਸੋਰੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਘੁਮਿਆਰਾਂ ਦਾ ਘਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਹਾ ਇੱਧਰ ਆਓ, ਇਹ ਕੇਬਲ ਲਾਓ ਆਪਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਦੇਣਾ। ਬਾਹਰ ਗਿਆ, ਕੇਬਲ ਉਤਾਰਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਂਸ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਰਹਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਟੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ 24 ਘੰਟੇ 'ਚ ਨਾ 23 ਘੰਟੇ ਟੀ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਸੌਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਾਤ ਸਾਰੀ। ਅਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਂਸ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਂਸ ਦੇ ਮੈਂ 2 ਟੁਕੜੇ ਬਰਾਬਰ ਤਕਸੀਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਦਰੂਦ ਇਬਰਾਹੀਮੀ, ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਦਰੂਦ ਇਬਰਾਹੀਮੀ ਉਹ 'ਤੇ ਇੰਗਰੇਵ ਕੀਤਾ। ਇੰਨਾ ਵਾਲਾ ਬੈਤਿਮ ਵੋਦੀਆ ਲਿਨਾਸੀ ਲੱਲਾਜ਼ੀ ਬੇਬੱਕਤਾ मुबारकम वहुदल्लिल आलमीन। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन कराम, हमारी आज की पॉडकास्ट एक ऐसे नौजवान से मुतल्लिक है जिसकी दुआओं को सुनते हुए मुजीबुद्दुआ खुदा ने न सिर्फ़ इसकी अहमदियत की तरफ रहनुमाई की, बल्कि अपने वादे उदऊनी अस्तजिब लकुम कि मुझसे मांगो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा को पूरा करते हुए इन्हें ऐसे उलूम अता किए जो अपनी मिसाल आप हैं। इस नौजवान ने काम तो सुनार का सीखा, ताहम इस पेशे में अक्सर को मिलावट करते देखकर अल्लाह ताला से दुआ करते कि ए अल्लाह मेरी इससे जान छुड़वा, और ये दुआ करते कि ए खुदा तू मुझे वो सिखला जो तेरी नज़र में बेहतर है। एक दिन टेलीविज़न का चैनल तब्दील करते हुए इनकी अल्लाह ताला ने ऐसे अछूते और अनोखे इल्म की तरफ रहनुमाई की कि जिसकी नज़ीर नहीं। बाँस की लकड़ी और पेंसिल के सिक्कों पर कुरानी आयात ऐसे कुनंदा की कि इन्हें अल्फाज में बयान करना मुश्किल है, क्योंकि ये कुनंदाकारी यानी इनग्रेविंग रवायती तरीक़ों से बिल्कुल हट कर है, जदीद है और दिलों को मोह लेने वाली है। इस सुनार तालिब इल्म को अल्लाह ताला ने एक नए इल्म का ऐसा उस्ताद बना दिया कि जिसके लिए यूनिवर्सिटीज़ के माहिर प्रोफेसर्स तक इनसे दरख्वास्त करते कि आप ये इल्म हमारे तलबा को सिखला दें। पाकिस्तान भर में मुतअद्दिद नुमाइशों में हिस्सा लिया और अव्वल इनाम लेते रहे। जो सिलसिला ज़िला शेखुपुरा की छोटी सी नुमाइश में अव्वल इनाम लेने से शुरू हुआ, वो आल पाकिस्तान सनती नुमाइश रबवा में मुतअद्दिद बार शोबा कैलीग्राफ़ी और सनतकारी में अव्वल इनामात लेने और फिर पाकिस्तान भर में मुख्तलिफ़ नुमाइशों में इस खुदादाद सलाहियत का लोहा मनवाते हुए बड़े बड़े एज़ाज़ात समेटने तक चलता रहा। अलहमरा आर्ट कौंसिल में 18 ममालिक की कैलीग्राफ़ी नुमाइश में शिरकत की, रावलपिंडी आर्ट्स के साथ वाबस्ता रहे। आएँ ये दिलचस्प गुफ्तगू इसी अनमोल आर्टिस्ट की ज़ुबानी सुने। बढ़ गया। मैं मस्जिद की ना चाबी मेरे को नहीं थी, मैं तुम्हें दसना लगा था, मेरे को मस्जिद की चाबी होंगी थी, मैं थोड़ी देर बाद मस्जिद की चाबी रखी थी। तो मैं की करना जो दुकान ते आना ना, जी बाजार वाली मस्जिद, बाजार वाली मस्जिद की चाबी मेरे को नहीं थी, कुछ देर से रही थी। वो मैं की करना, मैं ना जो दुकान ते ना उस तो पहले मस्जिद आ के ना तो वो पिछे सेम के नाल पिछे हाल सी, उत्थे जाके सजदे पै के बड़ा रोना करना, दुआ करनी रब अगे कि या अल्लाह रब्बे अलिमनी मा हुआ इंदक। हज़रत मसीह वसल्लम की एक दुआ है, रब्बे अलिमनी मा, मेरे अल्लाह मुझे वो कुछ सिखला जो तेरे नज़दीक बेहतर है। बरकत वो तो दुआ में कैसे पढ़ी थी, अभी पढ़ना था, तो मैं पढ़ना था कि या अल्लाह वो कुछ सिखला जो तेरे नज़दीक बेहतर है, खैरुन बेहतर। हाँ, इस तरह मैं दुआ पढ़ना था, उदों याद सी, हूँ मैनू नहीं याद, उदों मैं पढ़ना था सजदे पै गए, तो फिर मैं दुआ करना या अल्लाह मैनू वो कुछ सिखा जो तू अपने नेक बंदे ने सिखाया। अच्छा, मैं दसना चाहता कि खानदानी जो काम से ना, खानदानी तो मुराद के असीं तीनों भाई सुनैरा का काम कर रहे थे, तो मैं बड़े भाई को सीखा थोड़ा, तो बड़े भाई के शागिर्द को सीखा, और एक देवबंदी सन अयूब साहब उन्होंने को भी सीखा। तो उस मैं अहमदी नहीं सी, जो मैं अहमदी होया तो मैं छोड़ता। तो उस तो बाद मेरे घर एक टीवी सी, वो रिमोट कंट्रोल कोई नहीं सी, मेरे को एक छड़ी सी, बांस की छड़ी, वो बांस की छड़ी ना मैं ना चैनल चेंज करना सी, वो 1 फुट या 1.5 फुट का टुकड़ा जो ज़्यादा मेरी ना जी रिब्त होंगी ना
ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਤਲੀਆਂ ਬੋਲਦੇ, ਉਹਦੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਮੇਰੇ ਜ਼ਖਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਘਰ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਅੰਮੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪੀਣੀ ਗਿਆ था, ਆਪਣਾ ਆਪਰੇਟ ਕਰਾਉਣਾ ਅੱਖਾਂ ਦਾ, ਮੋਤੀਏ ਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਰੀ ਨਾਲ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੈਠਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਬੈਠੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਲੇਟੇ ਮੈਨੂੰ ਲੇਟਣ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਲੇਟੇ ਵੀ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਵੈਰਾਇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਲੈਡ ਪੈਨਸਿਲ ਲੈ ਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਅੱਲਾ ਲਿਖ ਕੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਲੈਡ ਪੈਨਸਿਲ ਨਾਲ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅੱਲਾ ਲਿਖ ਕੇ ਨਾ, ਬਾਂਸ ਉਹ ਛੜੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫੁੱਟ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਸੀ ਕਾਰਬਨ, ਉਹ 'ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਲਮ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇੰਗਰੇਵਿੰਗ ਵਾਲੀ ਕਲਮ ਸਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਗੋਲਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੇਵਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਰੇਵ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਛਲਾਈ ਕਰਨੇ ਆ ਜਾਂ ਪਰਤਾਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਮੈਂ ਉਹ ਬਾਂਸ ਨੂੰ, ਬੈਂਬੋ ਨੂੰ ਇੰਗਰੇਵ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਔਰ ਉਹ ਉੱਪਰ ਦਾ ਛਿਲਕਾ ਤਾਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਾਂਸ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਰੇਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਉੱਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਫ਼ਤਾ ਕੁ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਫਿਰ TV ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੱਟਿਆ, ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੱਟਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ। ਕੇਬਲ ਮੈਂ ਲਈ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਘਰੋਂ, ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਸੋਰੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਘੁਮਿਆਰਾਂ ਦਾ ਘਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਹਾ ਇੱਧਰ ਆਓ, ਇਹ ਕੇਬਲ ਲਓ ਆਪਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਦੇਣਾ। ਬਾਹਰ ਗਿਆ, ਕੇਬਲ ਉਤਾਰਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਂਸ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਰਹਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, TV ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ 24 ਘੰਟੇ 'ਚ ਨਾ 23 ਘੰਟੇ TV ਖਤਮ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਸੌਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਾਤ ਸਾਰੀ। ਅਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਂਸ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਂਸ ਦੇ ਮੈਂ 2 ਟੁਕੜੇ ਬਰਾਬਰ ਤਕਸੀਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਦਰੂਦ ਇਬਰਾਹੀਮੀ, ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਦਰੂਦ ਇਬਰਾਹੀਮੀ ਉਹ 'ਤੇ ਇੰਗਰੇਵ ਕੀਤਾ ਪੂਰੇ ਬਾਂਸ ਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ, ਬੜਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈਡ ਪੈਨਸਲ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਲੈਡ ਪੈਨਸਲ ਦੰਦ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਰਗੜੀ ਦੇ, ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਟੁੱਟੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆਈਡੀਆ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਆਈਡੀਆ ਤਾਂ ਹੋਰ ਉਹਨੇ ਦੇਣਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਲੈਡ ਪੈਨਸਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਡ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਲੈਡ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਇੰਚ ਨਾ ਐਵੇਂ ਬਾਹਰ ਕਾ ਆ ਗਿਆ, ਟੁੱਟੀ ਇਸ ਤਰੀਕਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਖਿੱਚੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਲਮ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਇੰਗਰੇਵ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਪੂਰਾ। ਉਹ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह ਲਿਖ ਕੇ, ਅਤੇ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾਈ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਜਿਹੜੀ। ਉਦੋਂ ਘਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਾਲ ਸਾਇਆ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਮੋਹ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਏ ਅਤੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਟੁੱਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅੱਛਾ ਐਸਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪੇਪਰ ਕਟਰ, ਉਹ ਪੇਪਰ ਕਟਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਭਾਈ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ। ਚੀਨ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰਨ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਨ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਚੀਨ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਸੇ ਇੱਕ ਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਗਾਲਬਰ ਉਹ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿਆ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਨਿਆ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਲਾਲ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਲਬਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਸਾਡੀ ਲੈਡ ਪੈਨਸਲ, ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਨਾ 7 ਇੰਚ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ 7 ਇੰਚ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਗਰੇਵ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਲੈਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਲੱਕੜੀ, ਉਹਦੀ ਵੁੱਡ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਉਤਾਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੀਸ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਐਸਾ ਮੁਕੰਮਲ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼। ਉਹ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਦਰੂਦ ਇਬਰਾਹੀਮੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਪੂਰੀ 'ਤੇ ਸਿੱਕੇ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਇੰਗਰੇਵ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਰੇਵਰ ਸੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਗਰੇਵਰ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਜਿਹੜੀ ਕਲਮ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਬਰੀਕ ਬਣਾਈ ਮੈਂ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਲਮਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਸਿੱਕੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਏ, ਕਯੂਮ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਾਇਦ ਮਜਲਿਸ, ਅਤੇ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਕਯੂਮ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਯੂਮ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਕਾਇਦ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕਯੂਮ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿ ਉਹ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਐਸਾ ਕਰ ਉੱਥੇ ਨਵਾਜ਼ ਹੋਣੀ ਸ਼ੇਖਪੁਰਾ ਚੱਲਨੇ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਖੀ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਦੇਖਿਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਕੰਮ ਬੜਾ ਬਿਗਨਰ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਾਂ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਨ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰੱਬਾ ਆਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿਓ ਗੁੱਸਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦ ਸਨ ਨਾ ਸੁਨਿਆਰੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦ ਸਨ ਅब्बास ਸਾਹਿਬ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਰਫੁਲ ਮੌਲਾ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ। ਇੱਕ ਉਹ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਅਬਾਸ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਜਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਕਾਰੀਗਰ ਸੀ। ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਦਾ ਕੋਈ ਫਜ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਰ ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਹੁਤ ਸਫਾਈ ਰੱਖੀ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲਮ ਸਿਖਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਦਾ। ਮਤੀਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਸਿਲਾਈ ਤਾਂ ਘਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ? ਸਿਲਾਈ ਵਾਕਈ ਵੇਖਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਗਰੇਵਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੋਲਡ ਉੱਤੇ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਨਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਧੜਕਣ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਬਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਵਾਈਬਰੇਟ ਹੋਵੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਕਲਮ ਪਕੜੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਸਜਿਦ ਜਾ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਲਮ ਪਕੜਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਰੋ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਪਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸਿਖਾ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਲਮ ਸਿਖਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਹੋਣ। ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖੁਦਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਦਾ 2000 'ਚ ਇੱਥੋਂ ਫਸਟ ਆਈ। ਸ਼ਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਮੈਂ ਥਰਡ ਜਾਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਤੋਂ 2004-5 ਗਏ, ਤੁਸੀਂ 3 ਦਫਾ ਫਸਟ ਆਏ ਤੋਂ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ 2002 ਚ ਆਇਆ ਪਹਿਲੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਏ ਫਸਟ ਆਈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਸਾਰੀ ਬੜੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ 2000 ਗਏ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਫਸਟ ਆਈ। 2003 'ਚ ਮੇਰੀ ਫਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ। 2005 4 5 मैंने कि मेरी टोटल यानी कि 6 टाइम 6 दफ़ा मैं फर्स्ट आया तो बड़ा अच्छा काम रहा। लेकिन वो मेरी नज़र कमज़ोर होनी शुरू हो गई। अम्मी ने फिर मना किया कि इंग्रेविंग तो करनी है तो ऐ ना कर, क्योंकि मैं फिर वो अखबार च एक इंटरव्यू दिता कि मैं ना कुरान पाक लिखना है तो सिक्कियां से। हाँ जी, क्योंकि मेरे उदों हाथ च रवानी काफ़ी हो गई थी, मेरी स्पीड भी काफ़ी हो गई थी। तो मैं अलहमदुलिल्लाह अल्लाह ताला फजल हो गया कि मैं कोई सिक्का टुटन नहीं सीता। अल्लाह ने फजल किया, सिक्का कोई टुटदा नहीं सी। फिर वो तुहानूं दस्सिया मैं फिर आबकारी रोड लाहौर तो मैं उन्होंने एक उन्होंने सेव करने वास्ते टैस्ट ट्यूब बनवाई, लड नूं टैस्ट ट्यूब बनवाई। वो टैस्ट ट्यूब गलबन 2 दर्जन के करीब बनवाई सी मैं उदों। मैं कहती अगर ये मैं कामयाब हो गया तो फिर मैं आपसे वो बनवाऊँगा। 49 रुपीज़ दी उदों। हाँ जी, वो असीं गए सी जो फस्ट टाइम असीं इत्थे आए एग्जीबिशन ते मिर्ज़ा कयूम साहब सन। मेरे को एक शीशे का केस सी बहुत बड़ा, गलबन 1.5 फुट का होना गलबन केस सी शीशे का। तो वो अंदर असीं टैस्ट ट्यूब रखी सिक्के रखे ने। सिक्के मैंने याद है लकड़ी का एक पीस ही इंच बाई इंच स्क्वेयर अंदर, वो स्क्वेयर का पीस ही। वो सेंटर में थोड़ा ना होल्ड करके वो अंदर सिक्के मैं एडजस्ट किया। अच्छा, असीं जो आए हैं इत्थे इवान में मूँह सानूं रिहाइश मिली तो मैं असीं जो एग्जीबिशन हॉल च आन लगे सी तो मेरी ना कफ खुली सी, कफ लग गई ना उन्होंने सिक्के नूं, वो सिक्का टुट गया। तो वो मेरी बिल्कुल ऐसा जिस मेरी जान ही निकल गई। मैं क्या की होया तो लेकिन अल्लाह ताला ने उत्थे भी मैनूं कोई सिखाना सी, जेहन च डालना से कोई आइडिया। मैं फौरी तौर पर बाजार गया, वो मैनूं ऐ नहीं याद कि मैं गया या मंगाई फास्ट ग्लू जी होंगी उस टाइम ब्रांड सी एल्फी, वो मंगवाई असी। वो मैं उन्होंने फिर जोड़िया, फिर उस टाइम मशवरा किया कि की करिए हल बल्कि फिर असी उतों कामयाब होए। उस तो बाद फिर मैनू मिर्ज़ा अपना शबीर लोधी साहब अल्लाह ताला ने मगफरत फरमाए ने, उन्होंने मशवरा दिता कि इन्होंने टैस्ट ट्यूब तैयार करो जिहदे अंदर सेफ हो जाए। टैस्ट ट्यूब वास्ते मैं लाहौर गया आबकारी रोड में हॉस्पिटल की बैक साइड पर। वो टैस्ट ट्यूब मैंने जर्मन की टैस्ट ट्यूब दिखाई, कहते जी 700 रुपये की है। उदों 700 रुपया बिल्कुल ऐसी सी जिमें मेरे ख्याल नाल कोई 7 लाख रुपया ना साढ़े से 700 रुपया। मैं क्या 700 रुपये की, मैं मायूस से हो गया। उन्हें मेरे चेहरे की तरफ देखा, कहने मैं फिर उन्हें वो चीज़ां दिखाइया, अपने लैड सी वो कम लै गया। मैं क्या ये काम है मेरा। वो कहना अच्छा। उन्हें फिर पढ़िया लिखा इंसान सी, उन्हें फिर अपने कारीगर नूं बुलाया फ़ोन करके तो कारखाने तो जिथे साढ़े काम होंदा सी तैयार। वो कारीगर आया तो उन्हें फिर वर्नियर कैलीपर नाल ओहदा स्केल लेता और साइज लेता। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है जी असीं तुहानूं ना तैयार कर देंगे, इहदा नीचे सोल भी बन जाएगा जिससे टैस्ट ट्यूब मुकम्मल खड़ी हो जाएगी। वो 49 रुपीज़ च एक पीस तैयार होया सी। बल्कि अल्लाह ताला ने फजल किया, वो तो सेफ रही। तो उस तो बाद फिर मैं कले ते काम करना शुरू किया, मिट्टी के बर्तनां ते।
ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਰਤਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ 2 ਗਲਾਸ ਖਰੀਦੇ ਸਨ ਮਿੱਟੀ ਦੇ। ਔਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਦਰੂਦ ਇਬਰਾਹੀਮੀ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਸੀ ਆਇਤਲ ਕੁਰਸੀ ਦੂਸਰੇ ਗਲਾਸ 'ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ था ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਤ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ था ਗਲਬਨ 3 ਘੰਟੇ ਮੁਸਲਸਲ ਕੰਮ। ਮੇਰੀ ਗਰਦਨ ਵੀ ਥੱਕ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਫਿਰ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੜਾ ਫਜ਼ਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਦਾਮ ਭਿਗੋ ਕੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਖਿਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਰੂਜ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਥੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੜਾ ਫਜ਼ਲ ਸਿਆ ਸੀ। ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮਾਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਥੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਾ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਥੱਕਦੀਆਂ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗਰਦਨ ਥੱਕਦੀ ਸੀ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਪੀਸ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਰੱਬ ਨੇ ਹਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੇਰੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰੱਬ ਨੇ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉੱਠਿਆ ਨਾ ਦੋਨੋਂ ਗਲਾਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਿਰ ਗਏ। ਉਹ ਗਲਬਨ ਮੇਰੀ ਹਾਂਜੀ ਦੋਨੋਂ ਗਲਾਸ ਮੈਂ ਇੰਗਰੇਵ ਕਰ ਲਏ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉੱਠਿਆ ਨਾ ਤੇ ਥੱਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ ਪਕੜੇ ਗਲਾਸ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਾਰਡਬੋਰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਬਾਕਸ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ ਸੀ। ਉਹ ਕਾਰਡਬੋਰਡ ਦਾ ਕਿਤੇ ਬਾਕਸ ਫਟਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਫਟਿਆ, ਮੈਂ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਾਈਡ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਸਲਿੱਪ ਕਰ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਗਲਾਸ ਨਾ ਗੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਗਲਾਸ ਉਹ ਰੋਲ ਨੀਚੇ ਗਿਰੇ। ਵਰਕਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਨਾ ਲੀਲਾ ਹੋਇਆ ਇੰਨਾ ਲਹਿ ਰਾਜੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਨਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਐਪੋਕਸੀ ਮੈਜਿਕ ਫਾਸਟ, ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਤਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਗਲਾਸ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁਣਿਆ ਰੱਬਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਾਂ। ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਗਲਾਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਗਿਫਟ ਕਰ ਛੱਡੇ ਸਵਾਏ ਇਹ ਬਚ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਹਾਲ ਤੱਕ ਹੈ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਆਇਤਲ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ। ਉਦੋਂ ਦੀ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਯਾਰ, ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ। ਅੱਲਾਹੁ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇੱਲਾ ਹੂ ਅਲ ਹਯ्युल कय्यूम ला तअखुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा खल्फ़हुम वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु अस्समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ਇਹ ਕਰਦੇ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਸੀ ਡਾਇਮੰਡ ਨਾਲ। ਉਹ ਵੱਜਦੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਐਨਕ ਪਹਿਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਐਨਕ ਇੰਨੀ ਕੁ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਮੈਨੂੰ 2 ਦਫਾ ਐਨਕ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫੈਰਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੈਰਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਗੁਲਾਈ 'ਤੇ ਟਿਕਦਾ ਗਿਆ। ਫੈਰਮ ਕਲੋਰਾਈਡ 1990 ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ। ਕਾਪਰ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ PCB ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਂ ਮਦਰਬੋਰਡ ਦਾ PCB ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਪਰ ਸ਼ੀਟ ਹੁੰਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੈਰਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਡਰਾ ਕਰਕੇ ਡਿਪ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੈਰਮ ਕਲੋਰਾਈਡ 'ਤੇ ਟਿਕ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਡਾਇਮੰਡ से किया मैं भाई मशीन यार जो ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ उससे किया मैंने। ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਦੋ ਫਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਕੈਲੀਗ੍ਰਾਫੀ 'ਚ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਸਤਕਾਰ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਨਪਾਰੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੈਲਰੀ। ਕੌਣ? ਉਹ MD ਸਨ ਯਾਰ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਸਾਹਿਬ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ मैं पूछ रही थी कि प्रिंसिपल यूनिवर्सिटी की कि हमारी बच्ची को पसंद आ गया, ये कितने का देंगे, जिस तरह स्टाइल में बोलता, जिस तरह मन नजर आती है मेरे को पैसा बोलता है। मैं कहा नहीं मैं बेचता नहीं, मेरी यादें नहीं। फिर मैं कहा 20,000। हाँ तो वो मान गई। मैं कहा ये बड़ी स्लिप ऑफ टंग है कि हम सारे प्रिंसिपल करा रहे हैं भाई, आपकी जुबान तो इब्राहिम जैसी है, स्लिप ऑफ टंग। और मैं क्या मेरे को मुँह से निकल गया था। मैं कहा गाड़ी बेच रहे क्या अल्लाह ने काम सिखाया है। बस ऐसी दुआ कबूल हुई अल्लाह ने ਤੁਹਾਡੀ। बेशक हुई दुआ कबूल ही। अल्लाह ने सिखाया। सुनियारा ही दिल नहीं लगता कि की करें, दोनों भी नहीं करनी पैंदी ਉੱਥੇ। तो करनी पैंदी है ना, थोड़ी नहीं की थी। अच्छा जान बूझ के नहीं। हाँ
ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ 2 ਨੰਬਰ ਹੀ ਹੈ ਹੂੰ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦਵਾ ਕੇ ਦੇਖੀ ਯਾਰ ਜਾਨ ਛੁਡਾਵੇ ਹਰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ 1 ਨੰਬਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਅਕਸਰੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਨਾ 2 ਨੰਬਰ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੁਰੀਦ ਕੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਘੁਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਬਰਤਨਾਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਬਰਤਨ ਖਰੀਦਣਾ था। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਬਰਤਨ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੇ ਬਰਤਨ ਮਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੇਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੋਟਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਬਰੀਕ ਨੇ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਇੰਗਰੇਵ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਇੰਗਰੇਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਹਿਰਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਗਰੇਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੁਰਾਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਗੁਜਰਾਤ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਨੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਸੀਕਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸਰਾਮਿਕ ਦੇ ਬਰਤਨ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਪ ਵਗੈਰਾ, ਪਿਰਚ ਵਗੈਰਾ ਕੱਪ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ ਕੰਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਕੰਮ ਸੀ। ਦੂਰੋਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸੀ ਕਿ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੰਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਵਾਲਾ ਕੰਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿतने ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੇਬਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਸਭ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣੀਆਂ ਸਨ, ਪਸੀਨੇ ਪਸੀਨੇ ਸਨ ਸਾਰੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਲੇ ਦੇ ਬਰਤਨ, ਫਾਇਰਡ ਕਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਬਰਤਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਲੈਣੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫਿਰਦੇ ਉਹ 2-3 ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬੀਬੀ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਯਾਦ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਭੱਠੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬਰਤਨ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਾਫੀ ਮਾਲ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਲ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਬਰਤਨ ਦਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਦਾ ਸੁਰਾਈਆਂ ਵਗੈਰਾ ਦਿਖਾਓ, ਸੁਰਾਈਆਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੁਰਾਈ ਉਹਦੀ ਲੌਂਗ ਨੈਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਲੌਂਗ ਨੈਕ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਬੜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਦਿਲੋਂ 'ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਾ ਪਟਾਕੇ ਫੁੱਟਦੇ, ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਫੁੱਟੇ ਮੇਰੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਮਾਲ ਇੱਕ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਆਰਟਿਸਟ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਪੈ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਉਹ 'ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਦਾ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ 700 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, 700 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਿਆ ਨਾ, ਲੈਣਾ ਪਈਆਂ ਨਾ ਬਕਾਇਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਦਮ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਕੋਈ 4-5 ਸੁਰਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਲਾਸ, ਪਿਆਲੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਕਾਰੀਗਰ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਨਾ ਸਟਿੱਕਰਾਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਰ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰਵੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦਰਾੜ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗੀ, ਦਰਾੜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ 'ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੰਗਰੇਵ ਕੀਤੇ, ਸੂਰਤ ਫਾਤਿਹਾ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਆਇਤੁਲ ਕੁਰਸੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਲੇ 'ਤੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੜਾ ਫਜ਼ਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੋ ਗਾਲਬਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਲਾਹੌਰ, ਨਹੀਂ ਮਾਸਟਰ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਵਾਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ, ਮਨਸੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਬਰਕਾ। 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਲਾਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਉਸ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ 'ਚ प्याले का। हाँ जी, वो कहना नहीं आप इस तरह करें पीछे ऐसे करें। मैं कहा जो है जैसे की हालत है ये है, वो मेरा को हाल तक पिया हूँ। मैं ऐसे एग्जीबिशन की थी, मैं कहती 1 मिलियन ले, ये 1 मिलियन आपको पता 1 मिलियन कितना था? मैं कहा मुझे पता, आपको नहीं पता 1 मिलियन कितना होता है। फिर कहते थे कि इतने एग्जीबिशन आई थी, मैनू लड़कियाँ पुछदियाँ कि कॉलेज दियाँ स्टूडेंट कि आप हमें इंग्रेव करें कितने? मैं कहा 5000 पर वर्ड, एक लफ्ज़ का 5000 रुपये लाँगा पर वर्ड इंग्रेव करने का। मेरे मूँह वाल वेखन के शायद करन दा लिखन दा। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਸਾਡੀ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬਾ ਗਏ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਬਗੈਰ ਦੱਸੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇੰਗਰੇਵ ਕਰਾ ਕੇ ਲਈਆਂ ਕਿਸੇ ਰਾਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਯਾਦ ਹੈ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਦਾਤਾ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ਖੁਦਾਈ ਅਤੇ ਸਟੋਨ 'ਤੇ ਉਹ ਉੱਪਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉੱਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 9000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਆਈਆਂ ਇੰਨੇ ਜਿਹੇ ਪੀਸ ਲੱਕੜੀ ਦੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਆਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹमें आप काम सिखाएं। मैं क्या नहीं,
ਇੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੋਰੀ। ਤੇ ਬਰਕਾ ਉਹ ਫਿਰ ਕੰਮ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੜਾ ਫਜ਼ਲ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੱਥ ਸੇ ਨਿਕਾਲ ਰੱਖਿਆ। ਫਿਰ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਆਰਟ ਕੌਂਸਲ 'ਚ ਵੀ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੁਰੀਦ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਲ ਹਮਰਾ ਆਰਟ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ 18 ਮਮਾਲਿਕ ਦੀ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਗ ਗਏ ਸੋ ਗਲਬਨ ਫੇਅਰ ਸੀ ਯਾਰ TDCP ਦਾ ਫੇਅਰ ਸੀ, TDCP ਦਾ ਫੇਅਰ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਗਏ ਸੀ। TDCP ਦਾ ਫੇਅਰ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਫਸਟ ਟਾਈਮ। ਉਸੇ ਫੇਅਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਫੇਅਰ ਸੀ, ਉਸੇ ਫੇਅਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਲ ਹਮਰਾ ਆਰਟ ਕੌਂਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੈਲਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। मैं उन्होंने पूछा, मैं क्या ये क्या कहते हैं कि ये 18 माला की एग्जीबिशन है कैलीग्राफी की। मैं फिर नठिया बाहर अपने स्टाल ते मैं जाके प्याला लैके गया। उन्होंने प्याला देखा तो मेरा कभी वेखन कभी प्याला वेखन तू कीता मैं कहा जी सर मेरा बाहर स्टाल लगा हुआ। ओ यार तू कीता? मैं कहा जी मेरी शक्ल ही आई थी, मैं कहा कोई बालदा नहीं थी कहने कीता। अच्छा तो फिर इस तरह करो सामान उठा के अंदर ले आओ। मैं फिर उस सामान उठा के अंदर ले गया। कहते हाँ वाउचर में आपका नाम नहीं आएगा। मैं कहा क्यों सर? कहने क्योंकि टाइम देर हो गई है, 3 दिन पहले का टाइम ख़त्म था। कोई उनकी डेट थी मुझे याद नहीं, 25 तारीख थी गालबन क्या थी, मैं 27 को पहुंचा था, 2 दिन लेट पहुंचा था। मैं अपने आप को खुद समझाया, मैं कहा ठीक है कोई बात नहीं। 1 महीने की एग्जीबिशन थी, मैं पूरा फिर 1 महीना उत्थे रहा। गिल्ड सी अदारा, जिस अदारे की तरफ वो 18 मालक की एग्जीबिशन थी। उस अंदर मेरी खुशकिस्मती है कि पाकिस्तान के बहुत फेमस आर्टिस्ट अमीन गुल साहब, गुल जी के बेटे, वो भी सन मौजूद। फिर अशरफ हीरा साहब जिहड़ा इस टाइम माशाअल्लाह इंटरनेशनल आर्टिस्ट ने, वो भी मौजूद सन। तो उदों वो साड़ी आम उमर सन तो आपस गल्लां बातां भी करीदियां सन, एक दूसरे के काम ने अप्रीशिएट भी करी सन। मुरसलीन पाइप वाले उन्होंने मैं अपना काम दिखाया। मैं क्या मुझे ना आप मेरा शौक है तो मैनू पाइप चाहिए, कोई ऐसा जो मोटा हो, PVC ना हो। उन्हें क्या मैं ये मुंडा उठ के आ गया। फिर मैं काम किया सारा, टाइम तो काफ़ी लग गया टोटल हथ न जिस तुम कहना मशीन। अच्छा हाँ इनू असीं बोलने हैं वाइब्रेटर, जो बरीक बरीक दाने बने साढ़ा लगा डायमंड। फिर उन्हें मैं वाइब्रेट किया बस, बाकी इंग्रेविंग सारी मेरी आती है। फिर वो अंदर मैं जो नगीने लगे ने इनू असीं बोलने हैं जरकूनिया, अमेरिकन जरकूनिया, प्योर अमेरिकन जरकूनिया। खुद जड़े मैं कोई जड़े अंदर गूण शून नहीं लगी, जड़ाई कितने ने ऐसे भी शहजाद असलम बट तो असी आनी है बट देख लिया। शहजाद असलम एक शहजाद अहमद है। शहजाद असलम पहले अहमद कलाना था मैं। अच्छा शहजाद असलम बट अच्छा लिखा है तबारक अल्लाह वल्लाज़ी बियादुल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, और उसकी अंग्रेजी ट्रांसलेशन। और ये खत कुफी में अल्लाह सीधा उल्टा, खत कुफी में अल्लाह, ये अलिफ और ये लाम, ये अल्लाह, यानी सारा ऑल थिंग्स ना तबारक अल्लाह कुल्लि शैइन कदीर, वो सारी सीधा वाला। और फिर मैं कहा नहीं वो सारा अल्लाह का ही है ना, अल्लाह दी। फिर मैं अल्लाह का नीचे बना के ना उन्हें कटाई की थी। हाँ एग्जीबिशन तो हाँ हाँ वो मैं मुरसलीन साहब को मैं फिर लाके गया, बड़ा खुश हुए। अच्छा उन्होंने फिर मैं कहा मैंने ना कोई पाइप दियो। उन्होंने मैंने फिर एक पाइप मंगवा के दिता जो नेटो फोर्स था अफगानिस्तान च, नेटो फोर्स थी अफगानिस्तान च। उन्होंने फिर मैंने उत्थों मंगवा के दिता पाइप एक। वो जनाब उन्होंने मैं कहा थी कि सिर्फ मैं तुहाडे से मंगवाया कंपनी चो, कंपनी वाले कहते हैं देंदे तुंदे किसे नहीं ना ही वो देंदे। बांदा पाकिस्तान है, नेटो फोर्स पाकिस्तान च बनाती है, जाता सारा अफगानिस्तान से तो रॉकेट ला के असर नहीं करता। ठीक है तो इन्ना वाला बेहतरीन बुजी लिन्ना सी लल्ला सी बेबकता मुबारक लिल आलमीन। ए तो इन्ना वाला बेहतरीन बुदिया लिन्ना सी लल्ला सी बेबकता मुबारक लिल आलमीन। फिर मैं ना इत्थे आके रुक गया क्यों उदों मैं जापानी दबान नहीं पढ़ना था, शौक सी जो मैं पैदाशी शौक पे आ गया। फिर मैं क्या जापानी ट्रांसलेशन लिखा, फिर मकबूल मुनीर साहब को उत्थों मैं वीडियो आ गए थे 2-3 लेसन लिखे। तो फिर मैं NH के वर्ड जापान वाले को भी पढ़ता रहा, लेकिन मैं इत्थे कामयाब नहीं होया।
ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਰਨ ਸੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਿਖਾਂ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਦਿਨ 'ਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਆਵਾਂਗਾ ਨਾ ਉਹ ਵੇਖਾਂਗਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਿਖਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂ, ਉਰਦੂ ਲਿਖਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਬਾਰਕ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸੋਰੀ ਤਬਾਰਕ ਕਰਨਾ ਇੰਨਾ ਵਾਲਾ बैतिम वोदिया लिन्नासी लल्लाजी बेबक्कता मुबारकम वहुदल्लिल आलमीन। मक्का के बारे च ना जरा पुराना कदीम ना मक्का दस्सेआ गया। हाँ जी पाइप ब्लॉग से भी क्लास बम्बे में उससे नहीं करता हाँ जी है भी पर है बहुत ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਅੱਧਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਵ ਕਰ ਛੜਿਆ। ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੰਗਰੇਵ ਕਰਨ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਤੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਹੱਥ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਉਦੋਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਨਾ ਆਲਮੀਨ ਦਾ ਨੂਨ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਹ ਨਗੀਨਾ ਲਗਾਉਣਾ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ, ਮਿਸਟੇਕ ਹੋਈ। ਹੁੰਜ਼ਾ ਵੈਲੀ 'ਚ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਮਾਲ ਵੇਚਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਿਹਾਇਤ ਸਸਤਾ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਬਸ ਹੁੰਦਾ ਬਾਤ ਕਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਨਿਹਾਇਤ ਹੀ ਸਸਤਾ ਵੜ ਕੇ ਕਰਾਂਗਾ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਖਲਕ ਐਨੀ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ, 1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਸਿਟੀ ਸਦਰ ਰੋਡ ਹੈ, ਹੋਲਸੇਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਂਸਾਂ ਦੇ 2 ਵੱਡੇ ਗੋਦਾਮ ਹੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸਰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੈਂ ਬਾਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਆਇਤ ਲਿਖਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਂਸ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਠਾਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਕਈ ਲਿਖ ਲੈਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਾਂਸ, ਉਦੋਂ 1000-2000 ਬੜੇ ਉਹਨੇ ਦਾ ਬਾਂਸ ਹੋਣੇ। मैं कहता अपने नौकर को ये भैया को जो चीज़ें चाहिए ना उसको दिखाओ जरा बांस इधर से। वो बांस वाला मेरा मन नहीं लगे। मैं मान तो नहीं आया। मैं नहीं, मैं क्या मुझे वो बांस वाला दिखाओ जो टेढ़ा हो कुदरती तौर पर। यह जाग रहा उत्ते बांस ही करीबन 45 तो 50 फुट लंबा, वो बिच जाकर ना खम सी। मैं क्या इन्ना पीस मिला दे। कहना तुम्हारा दिमाग तो ठीक, कहना हमारा बांस खराब हो जाएगा। मैं फिर भाई ने दसिया मालक मैं क्या ऐसा मैंने बांस चाहिए, वो बिच पीस। कहता ये जो कह रहा करके दो। पीस हो 1 रुपया नहीं लेता था उसने, 1 रुपया नहीं लिया था उसने। हाँ ये वो पीस है जो टेढ़ा था, ये कुदरती तौर पर टेढ़ा और खूबसूरती माशाल्लाह इस पे। और ये सारा मैंने कलम से किया हुआ है। रेती हजन के हाथ से सारा किया, रेती को मशीन यूज हुई। ये मैंने यहाँ पे आके ना ये थोड़ी देर बाद फिर ये यहाँ से स्टैंड बनवाया था इसका, क्योंकि मेरा स्टैंड था दूसरा आम। अच्छा एक और है ये दिस इज परफेक्ट बुक। दिस इज परफेक्ट बुक। ज़ालिकल किताब ला रैब फीहि हुदल लिलमुत्तक़ीन। ज़ालिकल किताब ला रैब फीहि हुदल लिलमुत्तक़ीन। ये बांस के ऊपर है। हाँ जी बांस। जोड़ में जोड़ कटिया नहीं सी, बड़ी खूबसूरती से मैं खूबसूरती असल च रही है। रोटेट करना कितना टाइम लगा है इन्हों काफ़ी देर लगी सी, थोड़ा थोड़ा टाइम करना। आखिरी नमाज 2008 की मैं की थी पिंडी तो। ये होना जी यू must devote yourself wholeheartedly। एक सेकंड आगे क्या लिखा है? wholeheartedly के बाद आगे आगे कब को to your studies। आगे की for that that is your
ऑब्लिगेशन First obligation. फर्स्ट ऑब्लिगेशन आई, ठीक है, टू योर सेल्फ, ठीक है, वेरी गुड। ਇਹ ਬਾਹਰ ਚੜੀ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਟੀਵੀ ਜੋ ਦੇਖਾ ਤਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸੀ ਜਿਹੜੀ मैं करना हूँ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਬਸ ਰੱਖੋ 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 ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕੀਮੀ ਗਾਇਓ ਵਾ ਚੀਯੋਨੀ ਸਾਦਾ ਰੇਸ਼ੀਨੋ ਲਵਾ ਇਵਾ ਤੋਂ ਨਾਰੀਤੇ ਕੋਕੇ ਨੂੰ ਮੂਸਮਾ ਦੇ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੁਣ ਅੱਛਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਚੇਂਜਿੰਗ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲੇ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਦੀ ਫਟੇ ਦਾ ਪੱਬ ਬਲਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਫਜ਼ਲ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਜੋ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਇਆ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਰਟ ਕੌਂਸਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਟੈਚ ਰਿਹਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੁਨਿਆਰਾਂ ਦਾ ਅਸਰਫ ਅਬਦਾਰ ਲਾਲ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਨਾ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਸੀ ਚੌਧਰੀ ਪਲਾਜ਼ਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਫਿਰ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੁਨਿਆਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਤਹਿਤ ਮੈਂ ਜੁੜਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕੰਮ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਕੰਮ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੁੱਕਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵਾਲੇ 2 ਲੱਗੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੰਗਰੇਵੀ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸਾਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋਣਾ ਸਾਂ ਕਿ ਉਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੇਰੇ ਦੇਹ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਡਾਲੀ ਡੇਟ ਸਟੋਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਦੇਹ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਖਜੂਰ ਦੀ ਗੁਠਲੀ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੇਵ ਕਰਾਂ ਹਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਇੱਕ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਾ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਸੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰੇਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਉਹ 'ਚ ਖਜੂਰਾਂ ਵੇਚਦਾ ਸੀ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਮੱਕੇ ਵਗੈਰਾ ਦੀਆਂ ਨਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਖਜੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਖਜੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਵੇਖੀ ਇੱਕ 4 ਇੰਚ ਦੀ ਖਜੂਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ 3 ਇੰਚ ਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ 3 ਇੰਚ ਦੀ ਖਜੂਰ ਹੈ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਆਈਡੀਆ ਗੱਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ 3 ਇੰਚ ਦੀ ਖਜੂਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 1 ਇੰਚ ਦੀ ਗੁਠਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹਦੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਹੁਣ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਖਜੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਖਜੂਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਖਾ ਲਓ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਵਾਲੀ ਹੱਥ ਸਾਰੇ ਚਿਕਨਾਹਟ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਲ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਖਜੂਰ ਖਾਣੀ ਤਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਗੁਠਲੀ ਨਿਕਲੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਉਹ ਮੈਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ 200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 400 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦਿਆਂਗਾ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਵੇਖੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਗਲ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਲੈਣੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਉਹ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 20 ਦਾਣੇ ਕੱਢਣੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋਣੇ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਖਜੂਰ ਦੀ ਗੁਠਲੀਆਂ 'ਚ ਗੁਠਲੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਡੇਟ ਸਟੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਕੁਛ ਅੱਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਲਿਖਿਆ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ तो इंतहाई खूबसूरत बनी काम बिल्कुल ऐसा नहीं जिस तरह मोती नहीं होता क्या उसे कहते हैं जो निकलता है सीप में से गोल यार ये कलर नहीं होता मोतिया कलर जो होता है वो कलर कुदरती कलर उसका जो ना उसका जो कुदरती कलर है ना अंदर से इंग्रेव करो तो बिल्कुल जब जैसे हमारे दांतों का कलर नहीं ये कलर होता है और इंतहाई आला किस्म का उसके अंदर ऑयल होता है और मुझे बड़ा ही मज़ा आया इंग्रेव करते हुए और उसके ऊपर मैंने 2 फूल बनाए वो फर्स्ट टाइम मैंने जब दिखाया ना अपने जो मेरे सामने एक दुकान पे थे अपने भाई को दिखाया सजाद साहब नाम वो देख के हैरान हो गया वो है कि थी अच्छा मैं गया फिर मुझे उसकी आदत पड़ गई मैंने खजूरों की गुठली को काफ़ी काम किया बड़ा प्यारा काम किया तो वो मैं फिर जाके एग्जीबिशन में भी लेके जाता था नहीं मैं क्या एग्जीबिशन में भी लेके जाता था रावलपिंडी आर्ट काउंसिल में उन्होंने मैंने एक ऑफ़र की थी रावलपिंडी आर्ट काउंसिल है जी क्रिकेट स्टेडियम में बिल्कुल नाल है उन्होंने मैंने ऑफर की थी और आप यहाँ पढ़ाएंगे मैं कहा जी जरूर तो आपको पैसे नहीं बहुत कम मिलेंगे उन्होंने पहले कह छड़ी थी पैसे बहुत कम मिलेंगे क्योंकि मैंने याद है मैं तीसरी दफ़ा उत्थे एग्जीबिशन कर रहा सी ते उत्थों दा मैं माहौल चेक कर लिया सारा ते मैं कहा यार माहौल अच्छा है उत्थे मिनिस्टर वगैरह आते सन बच्चियां आंदियां पढ़न समर कैंप लगते सन मैं कहा भी ठीक है अच्छी बात है हाँ एक मैंने याद है उत्थे एक आर्टिस्ट सी वो उत्थे क्लास ले रहा सी मैं क्लास 'च एंटर हो गया मैं बगैर पुच्छे अंदर चला गया मैं देखिया उन्होंने काम देखा अच्छा काम करता सी लेकिन उन्होंने नहीं पता कि मैं सुनियारा उन्हें अपने काम के अंदर ना मोती लगाए सन उन्हें अपने काम के अंदर ना मोती भी लगाए सन हूँ मैंने पता नहीं मोती किस तरह लगते हैं उन्हें लगाए सन ग्लू वगैरह ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦੇ ਆ ਮੈਂ ਵਰਕ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ
ਬਲਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਆਂਦਾ ਸੀ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਅੱਛੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸੀ ਇਲਮ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਅਤੇ ਇਲਮ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ, ਅਤੇ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਲੋ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮੈਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤਜਰਬਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਰਵਾ ਆ ਗਿਆ। ਰਵਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਰਵਾ ਆ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਡਾਲੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਹਾਬੀਆ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਦਾ ਪੋਤਾ ਵਾਂ ਅਤੇ ਪੜਪੋਤਾ ਵਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਬਰਕਾਤ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਦਿਖਾਇਆ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਆਊਟ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਨਾਬ ਚਲੇ ਗਈ ਗੱਲ ਖਿਲਾਫਤ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸਨ, ਹੁਣ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਸਾਦਕ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ, ਉਹ ਆ ਗਏ ਗੱਡੀ 'ਤੇ, ਨਾਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਤਬਰਕਾਤ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਰਮਨੀ 'ਚ ਸੀ, ਨਿਕਾਹ ਦੀ ਸਰਮਨੀ 'ਚ, ਮਸਜਿਦ ਮਸਰੂਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਮੈਂ ਰਸਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਮਿਲਾਂਗਾ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤਬਰਕਾਤ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਆਫਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਮਰਬੀਆਨ ਖੜੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਨਾ ਰੋਣਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਲੈ ਆਏ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਡਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਲੱਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਵਾਦ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਮਵਾਦ ਸਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਪੜਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਤਾਰੀਖੀ ਅਹਿਮਦ 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਚੀਖਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਨਿਕਲੀਆਂ? ਕਿਉਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ਨਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁਰੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਨਾ, ਅਰਸ਼ਾਦ ਅਹਿਮਦ ਦਾਨਿਸ਼ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਮੁਰੱਬੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ, ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਰੱਬਾ ਉਹ ਰੱਬਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਸ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੌਦਾ ਗਮਲੇ 'ਚ ਉਤਾਰ ਕੇ ਕਿਆਰੀ 'ਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਘਰ ਤਬਰਕਾਤ ਦੇਖੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਬਾਲ ਵੀ ਰੱਖੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਨਾਖੂਨ ਵੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ। ਅਤੇ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਆਏ, ਬੱਚੇ ਆਏ, ਗੱਲ ਬਣਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਅਤੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਤੇ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਟਾਈਮ ਨਾ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕਿੱਕ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਹੁਤ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਰਹੇ ਮੁਸੀਮ ਵਾਲਾ ਸਲਾਮ ਨਾਲ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹੋ। ਖਵਾਜਾ ਕਮਾਲਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਖਵਾਜਾ ਕਮਾਲਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪੜਦਾਦਾ ਜੀ ਜੰਮੂ ਦੇ ਸਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਬੋਲਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਪੜਦਾਦਾ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਬੜੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਰਹਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਪੜਦਾਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਪੜਦਾਦਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬੋਲਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਗਾਲਬਨ ਬਿਸ਼ਤੀ ਮਕਰਬਾ 'ਚ ਸੈਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਸਤੇ ਸਨ। ਪੜਦਾਦਾ ਵੀ ਜੀ ਨਾਲ ਸਨ, ਜਾਂ ਦਾਏਂ ਤਰਫ ਜਾਂ ਬਾਏਂ ਤਰਫ। ਖਵਾਜਾ ਕਮਾਲਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰਫ ਸਨ ਅਤੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਪੜਦਾਦਾ ਜੀ ਇੱਧਰ ਸਨ, ਅਤੇ ਪੜਦਾਦਾ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਯਾਰ ਸਨ। ਹੁਣ ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ। ਅਤੇ हज़ूर अल्लाह ताला ने फरमाया थी कि ख्वाजा साहब हमें कश्मीरी आती है, आप अपनी बात जारी रखें। उदों मैनू फिर दिल च आया कि हाँ यार रबी साहब चार मैं दानिश साहब सही दस रहे हैं, वो सही कह रहे हैं, मैं वाकई भी पूछे। तो पिछे होंदा हाँ जी हाँ जी, वो फिर रबी साहब मैनू गाइड किया कि भट्ट साहब तुसीं तबरका रजिस्टर कराए ने। मैं कहा मैंने एक दफ़ा मिर्ज़ा कयूम साहब ने कहा तो असी मैं गया भी सी, तो मैनू याद ही उन्होंने मैनू कोई रजिस्ट्रेशन नंबर दिता कि नहीं है। बल्कि मैं फिर इत्थे आया उन्होंने कहन ते, उन्होंने मैंने एक लैटर दिता कि इंदा लैटर बनाओ। मैं खुद लिख के मैं गया इत्थे आया। तो उदों मियाँ अहमद साहब अल्लाह ताला उन्होंने मगफरत फरमाए हयात सन, वो सन सदर, सैक्रटरी सन मशहूर साहब, हुण भी होई ने तबरकात कमेटी दे। उन्होंने बुलाया फिर तबरकात जिहड़े उन्होंने मैनू जिहड़े याद सन उन्होंने मैं लिखवाए। उन्होंने मेरे नंबर लिखवा दिते कि यह नंबर है, और फिर उन्होंने मुझे उसका रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया।
ਫਿਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਬਕਾਇਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹਸਾਨ ਹੈ ਅਰਸ਼ਾਦ ਅਹਿਮਦਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ सही ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤੀ ਗੱਲ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਕੰਮ ਆਇਆ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਬੜਾ ਤਾਵਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤਾਰੀਖ ਅਹਿਮਦੀਆ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਿਤਾਬ 'ਤੇ ਸ਼ਕਲ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਛੜਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲਓ ਰੱਖੋ ਕੋਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਾਨਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਬਰਕਾਤ ਤੋਂ ਖਿਲਾਫ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਨੇ। ਉਹ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋ ਪਿਆ, ਉਹ ਕੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ? ਹਾਂ ਉਹ ਤਬਰਕਾਤ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਬੀਆਨ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ, ਅੱਖਾਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਫੋਟੋਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ ਆਪਣੇ ਸੀਨਿਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਨਾ, ਫੋਟੋਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਬੜੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਬੜੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਆ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੁਣਦਾ ਸਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਸੁਣਨੇ ਸਾਂ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੁਣਨੇ ਸਾਂ। ਇਹ ਕੰਮ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕੇ ਅਹਿਮਦੀ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖਦੇ। ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ, ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਵਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਵਾਇਆ ਸੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਰਫ ਸੌਦਾਗਰ ਮਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਅਹਿਮਦੀ ਦੇ ਮੁਅਰਖ ਸਨ ਪਹਿਲੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹੀ ਤਾਂ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਦਾਦਾ ਜੀ ਕੋ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਗੇਟ ਵਾਲੀ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਤਰੀਕੇ ਅਹਿਮਦੀ 'ਚ। ਜ਼ਿਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਲਤਾਨ ਬਖਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਦੋਸਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੋਸਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਤਹਿਰੀਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਵੀ ਤਹਿਰੀਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ। ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਚੀਖਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਸਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਰੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਫਿਰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਤਬਰਕਾਤ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹੀ ਖਸਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਲੈਟਰਸ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਪੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵਰ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ, ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰੋਂ ਕਰਾਨੇ ਸਾਂ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਾਨੇ ਸਾਂ, ਉਹ ਐਮਡੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਟੀਮ ਆਈ ਯੂਕੇ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਤਬਰਕਾਤ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਟੀਮ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈਗਾ ਤਸਵੀਰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਮਕਸਦ ਤਸਵੀਰ, ਉਹ ਆਈ ਸੀ ਟੀਮ। ਇੱਕ ਯੰਗ ਮੁਰੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਉਸਾਮਾ ਗਾਲਬ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਆਏ ਸਨ ਨਾਲੇ MT ਦੀ ਟੀਮ ਆਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਈਆਂ, ਵੀਡੀਓ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਈ। ਹਿਜਰਤ ਕੀਤੀ ਨਾ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੁਰੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਤੇ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਕਤ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਗੋਲਡ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਛ ਚਾਂਦੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਂ। ਚਾਂਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਪਿਓਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਸਕਿਟ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਸੋਨੇ ਦੇ, ਸਰ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ, ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਗੋਲ ਚੌਕ ਅਲੂਮ ਵਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਲੈ ਲਈ। ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹ ਲੈ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੱਖਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਂਦੀ ਵੇਖੀ ਅਤੇ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਬਿਸਕੁਟ ਬਣਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਵੇਖੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਵੇ ਤੋਂ ਬਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰੀਕ ਜਿਹੀ ਚਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਂਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਛੇ ਦਾਮਾਂ 'ਚ ਖਰੀਦੀ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਬਰਤਨ ਵਗੈਰਾ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰੋ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕਮਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕਰਨਾ। ਬਲਕਿ ਉਹ ਕੁਛ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾਈ, ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਾਲ ਆਸਾ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਬਣਾਈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਇਤਨੀ ਆਮਦਨ ਨਾ ਹੋਈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮਾਲ ਵਗੈਰਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਫਿਰ ਹਾਲਾਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮਾਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਏ। ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਵਕਤ ਯਾਦ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਇਸ ਵਕਤ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾ ਇਮਾਨ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਕੋਲ ਮੰਗਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਅੱਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਅਗਰ ਬੂਟ ਦੇ ਤਸਮਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਨਾ, ਬੂਟ ਦੇ ਤਸਮਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਕੋਲ ਮੰਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਵਕਤ ਆ ਜਾਏ, ਕਦੀ ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜਾਈ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿੱਸਾ ਮਕਸਦ ਦਾ ਦੱਸਦਾ।
मुरीद के मेरे को एक बुरा वक्त आ गया। कल ईद सी, कल ईद सी, तो मेरी जेब च 2 रुपये रह गए। 2 रुपये रह गए, सोना सोना बेच के ना, तो जिन्होंने देना होंदा ना दे दो आकर 2 रुपये रह गए। 2 रुपये का नोट मैं याद है, तो 2 रुपये की नोट तो बड़ी प्यारी होंदी सी उदों, वो रह गए बैग च। दादा भी याद है, और याद है की करिए 2 दा नोट की करिए, कापी करा ली मैं अब्बा जी की गल याद नहीं, अब्बा जी फोत हो गए कि किते नेक बंदे होने चाहिए। मैं गया किहदे कोल गया, रशीद वार साहब, मेरे नाना जी। मैं कहा नाना जी 1000 रुपया दो उधार, इदों बाद ले देना, तो लियास साहब ने मैंने पैसे भेजने ने, मैं तुम दे दा। तो उन्होंने मैंने सीधा ही कहता नहीं नहीं है। मैं कहा ठीक। हूँ मैं होर मेरा जो ईमान का जो वो मजबूत होना शुरू हो गया इस गल से कि नहीं कि नेक बंदे कर जाई। तेरे अब्बा जी ने कहा नेक बंदे कर जाई, तू फिर चला गया। हाँ, उस तो बाद उत्थे बड़े मशहूर होंदे ना घमियार, निक्का घमियार बदमाश होंदा सी मुरीद के। उन्होंने भाई था एजाज, वो सुनैरा सी, तो लेकिन वो लड़ाका सी। हर टाइम शराबां ते, हर टाइम जुआ ते, हर टाइम जो भी जो गलत काम होंदे, लेकिन सुनैरा सी। तो ओहदी मां कश्मीरन सी, साढ़े घर बड़ा आना जाना सी बचपन च, सानूं सारे जानदे सर। उन्होंने को मैं गया, मैं क्या ख्वाजा साहब, ख्वाजा साहब, ख्वाजा साहब हाँ जी आओ बड़ साहब। मैं ख्वाजा साहब 1000 रुपया दारा चाहिए, इदों बाद दे देंगा। अच्छा ठीक है, कोई चीज़ गिरवी रख दो। मैं कहा ठीक। मैं जा मशीन लियांदी अपनी इंग्रेविंग वाली, वो दी, उन्होंने 1000 रुपया देता। मैं कहा हाँ भाई ये ठीक है। 1000 रुपये का कम चलाया। मैं क्या किस वक्त सर कि मैं फिर जो इत्थे आया, मेरे से वक्त पूरा आया, लेकिन अल्लाह का बड़ा करम लिया कि दूसरे लोग भी मैंने आवाज़ कर रहे सर, दूसरे लोग भी मैंने आवाज़ कर रहे मोहल्ले। वो कौन सर, मेरे बिल्कुल नेबर, वो जजा साहब सर, वो घनों की जजा दे, मुरीद के भी रहे। फारूक जजा साहब बड़ा अच्छा इंसान सी, लोगों से भाव जैसे मेरे से बड़े अच्छे सर। मैं उन्होंने दुकान सा, मैं उन्होंने दुकान को उन्होंने को किराए दी थी। मैंने उन्होंने एक दिन क्या, मैं तेन मैंने पता तेरे हालात बड़े खराब ने, तो मैंने भी पता तू मंगना नहीं। मस्जिद की खादम की खिदमत खाली हुई है, सारी मस्जिद लतीफ सी, चुप करके चल जा। तो मेरी ना अखा च ना आंसू जे आ गए। मैं कहा यार एक ही वक्त आ गया, क्यों साढ़े माशरे का मस्जिद की खिदमत करना बड़ा अजीब समझा जाता। तो मैं गया घर, मैं फिर घर बेगम मशवरा किया। मैं कहा यार गलत है बात है, की करिए ना, तू अपने घर वाले को मंगना, मैं ना मैं मंगना, की करिए, पैसे खत्म हो गए, किराए दुकान का भी, तो घर का भी, तो घर राशन भी खत्म हो गया। और रब नूं पता सी, सानूं पता सी, की करिए। वो क्या अच्छा ठहर सुबह दसांगे। उन्हें भी दुआ की, मैं भी जिन्ना गया दुआ शुआ की, ठीक है, अल्लाह तआला ने कोई दिल डा छड़िया, ठीक है। गए इंटरव्यू सी, हफजल मारसूद साहब वसीयत जो उन्होंने बुलाया, हाँ जी आए जी, उन्होंने इंटरव्यू लेता, ठीक है हम आपको 3000 रुपया देंगे महीना। 3000 रुपया? मैं क्या नहीं 3000 रुपया नहीं। कहते हाँ फिर आप इस तरह करें कि यहाँ पर लोकल फंड इकट्ठा करना होता है, उस पर आपको 10% कमीशन दे देंगे हम। मैं कहीं कमीशन का काम नहीं मैं करता, ना मैंने कभी अपनी फील्ड में किया था गोल्ड स्मिथ में, ना इसमें करूँगा। कहते ठीक है हम आपको 5000 रुपया महीना देंगे। मैंने जो गल कही ना, तो मेरे ना अखा च ना आंसू आ गए, निकलन लग पे, गिरन लग पे। तो सिर्फ वो सन ते या नायब जोड़े सदर होंगे वो दोनों बहुत बजुर्ग इंसान थे। तो मैं उधर टिशू लिया, तो अखा आंसू साफ किए, रोया नहीं मैं, वो आपे गिरने शुरू हो गए। तो कहते ठीक है डन हो गई। मैं उठ के जो बाहर निकला, मेरी फिर उन्होंने जी सरगोशी मेरे कन्ना च पई कि हकदार है। मैंने गल उन्होंने हकदार है, कहते हाँ हकदार है, ये उन्होंने आवाज़ मेरे कन्न च पई। तो मैं फिर चुप कर गया, आया खिदमत करनी शुरू की। बल्कि उत्थे मैंने फिर लोगों ने ना थोड़े पैसे देने शुरू करते कि ए पैसे रा लो। मैं काहदे तुसीं खा दो? मैं कहा नहीं, मैं कहा नहीं, मैनू मेरी जमात देंदी है, मैनू मेरी जॉब की जी मेरी ड्यूटी, मैनू वो पैसे मिलते हैं। मैंने 2-3 दफ़ा लोगों ने पैसे देने की कोशिश की, मैं कहा नहीं, मैंने मेरी ड्यूटी से पैसे मिलते हैं। मैं वो आदत पक्की रखी, क्यों उस तो पहले ही रखा दे सन ना, वो उत्थे रहंदे सन, उन्होंने आदत सी, उन्होंने आदत सी वो पैसे ले लेंदे। मैं कहना यार यह आदत बुरी है। लेकिन मेरा जो असल जो शौक सी ना, वो सी आर्ट, वो सी आर्ट। मैं उस मस्जिद नाल एक छोटी जी दुकान थी और किराए ले ली, गल मैं 2015 च ली सी गल मैंने, वो मैं दुकान किराए ले ली। तो उत्थे मैं फिर अपना जो इंग्रेविंग का आर्ट सारा समान वो रखना शुरू किया। तो उत्थे ही मैं क्योंकि मस्जिद च बहुत तंग आ गया सी, क्योंकि जो भी उर्दू की गल्लां करदा सी, मैनूं बड़ी अजीब लगदी सी।
ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਸੇ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਅਹਿਲੀਆ ਨੇ ਵੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਜੋਗਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੁਆ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਨਾ ਬਹੁਤ ਦੁਆ ਗੋ ਸੀ, ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਸਾਨੂੰ, ਕੋਈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਆਰਟ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋਇਆ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਝੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਗੋं में शामिल रखना जो तेरे नेक लोग है, ਉਹ ਮੈਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਨਾਇਬ ਨਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਹਸਨ ਮਨੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਦਰ ਤਲੀਮ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰੀ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਓਰੀਗਾਮੀ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗਲਬਨ 2015-16 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, तो गड्डी रोक के मैंने कहते हैं कि आप ना हमारे स्पेशल स्कूल है वहाँ आए, वहाँ आगे बच्चों को सिखाए। मैंने कहा नहीं वहाँ तो टीचर्स होंगी, मैं तो पढ़ा भी नहीं। कहते नहीं आप आए। फिर मैं 2017 सितंबर 6 सितंबर मैंने याद है 6 सितंबर 2017 उदों मैं गया स्पेशल स्कूल पहली दफ़ा, तो मैं जाके उत्थे बच्चों को सिखाया। बच्चे बड़े खुश होए। पहली क्लास ही मेरी हेयरिंग अंपेयर्ड दी, गूंगे बहरे दी, तो मैंने बड़ी दिक्कत जी महसूस हुई कि सारे गूंगे बहरे मैं किस तरह गल कर, बल्कि मैं बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। फिर मैं लगातार 1 साल तक पूरा जाता रहा, 1 साल तक उत्थे मैं गया। मेरे को साइकिल नहीं पैदल जाना था। वो फिर मैं उत्थे मैनू मैं फिर नादर साहब नायब नादर साहब या सबनी साहब की मैं गल की, उन्होंने मैं जिक्र किया। मैं कहा सर मैं अगर यहाँ पर मुस्तकिल यानी कि तकरीर से करना जॉब से करा, उन्होंने इनकार करता, कहते नहीं होगा मुस्तकिल। तो वो कहते क्योंकि यहाँ पर फीमेल है, आपको पता ही है, वो तो सारी फीमेल होती थी। मैं था यार हाफिज रहीम मुला साहब वो 4 पहिया मुन्ना सिखाते, वो नबीना सर पार्शली अप्लाइड ने, या ड्राइवर वगैरह ने सिक्योरिटी वाले वो बाहर होंगे ने, अंदर टीचर च मैं सा। मैं कहा हुण की करा, बल्कि वही काम सजदे। मैं कहा पुराने काम आ जाओ। फिर दुआवां करनियां कि अल्लाह पाक, वो फिर अल्लाह ताला ने दिलों च डालिया। अल्लाह ने फजल किया, बहुत फजल किया। वो फिर तुहानूं पता थोड़ी बहुत सिफारिश चलती है, सिफारिश तो बगैर तो होंदा नहीं। फिर एक आला तरीन बंदे ने अल्लाह लै गया मैंने उस बंदे को। उन्होंने मेरे बैठे बैठे नादर साहब ने फोन किया, मियाँ फतेह साहब ने। मियाँ फतेह साहब हाँ भाई पहाड़ी तो नहीं चढ़े कितने, गुस्से से पता कितने गुस्से वाले बड़े ने, कितने पहाड़ी पे तो नहीं चढ़े आप? कहते नहीं। अच्छा इस तरह ना शहजाद साहब है, ये हमारे खादम मस्जिद है, ये बात है, उनको जॉब चाहिए आपके स्कूल में, आपके स्कूल में ही इस वक्त है। उन्होंने गल करता। फिर उन्होंने ये गल मेरे दिल में पई, जिन्होंने को मैं गया ना मैं ना नहीं दसागा कि उन्होंने मना किया। कहते हैं कि इनकी गारंटी मैं दूंगा आपको। मैं कहा भाई एक ही गल, इन्हें दिल मेरे नहीं प्यार है, इनकी गारंटी मैं दूंगा आपको। बड़ी एक जिम्मेदारी थी, क्यों सारी फीमेल सन उत्थे बड़ा। मैं कहा ठीक है, बल्कि अल्लाह ने फजल किया। मैं अपनी CV तैयार करके दी थी, CV उन्होंने पसंद आई, सारा काम उन्होंने देखा। कहते अच्छा मैं सारा कुछ लिखा, मैं जो किया वो एग्जीबिशन भी की, जो उत्थे 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 जो सुनहरे का काम किया, DMR किया, डिप्लोमा मोबाइल रिपेयरिंग किया, वो किया, रेडियो कोर्स किया उस तो पहले 90 1990 मल्टी लैंग कंपनी मरीज करनी थी अली आटोज, याद है चलो उत्थे होंदी सी मल्टी लैंग कंपनी, उत्थे मैं काम किया 1990 वो भी लिखा, सारा कुछ जिक्र किया। एड्डी मोटी CV बना के दी, अपने आर्ट की एक तस्वीर दी अलग अलग फोटो लाइया, उन्हें पसंद आया। उन्होंने ठीक है मेरी इज्जत कर रही हुई। पर वो मैं उत्थे ओरीगामी सिखा रहा। ओरीगामी जो जापानी आर्ट है, जिसका मतलब होता है कि पेपर फोल्डिंग करना। पेपर फोल्डिंग एक थैरेपी भी है, वो बच्चे से एक थैरेपी भी होती है। अलहमदुलिल्लाह इस वक्त जो ओरीगामी है वो साढ़े बच्चे इंटरनेशनल लैवल के काम कर रहे हैं। और टेसिलेशन ओरीगामी भी कर रहे हैं, पॉलीहीड्रन ओरीगामी भी कर रहे हैं, फ्लैट फोल्डेबल ओरीगामी भी कर रहे हैं, यानी कि 2D ओरीगामी जिन्होंने बोलते हैं, फ्लैट फोल्डेबल उन्होंने बोलते हैं। 3D ओरीगामी होती है जिन्होंने असी 3rd डायमेंशन में होती है पॉलीहीड्रन ओरीगामी, मैनीफेसिस। पॉलीहीड्रन है ग्रीक लैंग्वेज है, मैनीफेसिस वो ओरीगामी भी कर रहे हैं। उस तो अलावा मेरा एक बच्चा है हुरम मसीह, क्रिश्चन बच्चा है वो, हाँ जी स्टूडेंट है मेरा, वो टेसिलेशन में बड़ा लाइक करता वा। मैं उत्थे जो गया तो मैं फस्ट टाइम ना इन्होंने जुबानी सिखाना था ओरीगामी, तो मैं घरों वीडियो वगैरह देखनियाँ चैक करनियाँ कि कुछ सिखाना है, उन्हें जाकर सिखा देना। मैं दिल में तसल्ली नहीं होंदी। मैं कहा नहीं यार इस तरह नहीं, इन्हों कुछ इस तरह सिखाना चाहिए कि जोड़ा कि इंटरनेशनल रूल है, वो इंटरनेशनल रूल है कि डायग्राम देख के, वो डायग्राम रीड करनी मैंने खुद नहीं आती, पर मैं वो पढ़ना शुरू की। डायग्राम किस तरह बनानी, डायग्राम फिर बुक कोई है वो देख के किस तरह करना।
ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਰੋਬਰਟ ਜੇ ਲੇਂਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਫਿਜ਼ਿਸਿਸਟ ਵੀ ਨੇ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਵੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਓਰੀਗਾਮਿਸਟ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕਸ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕਸ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਟੋਟੀ ਫੂਟੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣਾ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਐਲਜਬਰਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਪੋਲੀਗੋਨ ਸਿੱਖੀ ਸਾਰੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਿਲੇਬਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਖੁਦ। ਇੱਕ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਨਜ਼ਾਰਤ ਕਿ ਮੁਝੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈ ਦੇ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਲਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਵੀ ਲਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕਰਨਾ ਕੰਪੋਜ਼ ਕਰਕੇ, ਖੁਦ ਕਰਨਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਲਓ। ਫਿਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਓਰੀਗਾਮੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਖਾਈ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੰਬਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਿੰਬਲਸ ਸਿਖਾਏ, ਓਰੀਗਾਮੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਓਰੀਗਾਮੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਪੋਰਟਸ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਵਰਲਡ ਓਲੰਪਿਕ 'ਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਏ। ਉਹ 'ਚ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਹੈਦਰ ਅਹਿਮਦ, ਉਹਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਰਲਡ ਓਲੰਪਿਕ 'ਚੋਂ ਪਾਵਰ ਲਿਫਟਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਸਿਲਵਰ ਔਰ 2 ਬ੍ਰੋਂਜ਼ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੈ 2023 'ਚ ਗੱਲ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਉੱਥੇ। जज़ाकल्लाह यार। सामीन कराम, काश कि पाकिस्तान में इस गरां कदर इल्म और आर्ट की वो कदर होती जो इस आर्टिस्ट और आर्ट के शाया निशान है। अगर आप में से कोई आर्ट की बैनुल-अक़वामी नुमाइशों में शिरकत के लिए हमारी रहनुमाई कर सके तो हम आपके बेहद ममनून होंगे। आखिर में अल-कलम शहज़ाद असलम साहिब का बेहद ममनून है कि जिन्होंने ना सिर्फ हमें अपना कीमती वक्त दिया और अपने आर्ट से मुतल्लिक बताया, बल्कि हमें सैयदना हज़रत अक़दस मसीह पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पाक तबरकात की ज़ियारत की इजाज़त मरहमत फ़रमाई, जिसे हमने गुज़श्ता पॉडकास्ट में फ़िल्म बंद किया। जज़ाकुमुल्लाहु अहसन जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।